Now moving to the magnetic field due to the long current carrying solenoid. Already we have discussed about the solenoid means that is the length comparing to the diameter means it is a very large inu sollirundom. It just like a rectangular shape nu sollirundom. அப்ப just consider the length of the solenoid பொறுத்த வரையில் என்னன்னு எடுக்கிறோம்னா L, that is the number of the turns in the solenoid பொறுத்த வரையிலும் N. Just consider the rectangular shape னு already சொல்லியாச்சு. அப்ப that is the consider the solenoid. அப்ப solenoid பொறுத்த வரையிலும் ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் ஆகும், இன்னொரு இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த காயில பொறுத்த வரையிலும் பாயிண்ட் இன்ல இருக்கும். பாயிண்ட் அவுட்டை பொறுத்த வரையில் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா டாட்டட் சிம்பிள்ல சொல்றோம். அதே இது பாயிண்ட் இன்ன பொறுத்த வரையிலும் கிராஸ் சிம்பிள்ல சொல்றோம். அப்ப இந்த இடத்துல காயில் அவுட்ல வந்து நமக்கு இங்க வந்து பாயிண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இன்ல ஆகுது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் a cross symbol. அப்ப that means it is a each turns in a solenoid. அப்ப length of the solenoid பொறுத்த வரையிலும் L, number of the turns பொறுத்த வரையிலும் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம். Just here it is consider the magnetic field பொறுத்த வரையிலும் each turns nearly it is a concentric circle, so cancel each other னு சொல்லிடுறோம். outside பொறுத்த வரையிலும் magnetic field is neglected. inside of the solenoid பொறுத்த வரையிலும் nearly uniform னு சொல்லியிருந்தோம். and it is a parallel to the axis. and it is parallel to the axis. அப்ப that means it is the direction of the magnetic field. அப்ப now consider the Ampere circuital law. அப்ப here consider the Ampere loop. So that loop means that is the length H, that loop ABCD. So here it is consider the Ampere loop, that means A, B, C, D. So that is the direction. So that means it is the direction of the magnetic field. அப்ப according to the Ampere circuital law, length of the loop பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா H னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப here it is the Ampere circuital law பொறுத்த வரையில் already we know the closed line integral B vector dot dl vector, it is equal to mu naught, that is the I. That means the net current enclosed in a Ampere loop. So here that is the integral part means we can take the Ampere loop A to B, B to C, C to D and D to A. So here using the left hand side, that is the line closed integral C vector C, that is the B vector dot dl vector means it is the for loop of the integral A to B. So B vector dot dl vector plus B to C, B vector dot dl vector plus C to D, B vector dot dl vector plus D to A, B vector dot dl vector. இப்போ now consider the elemental length பொறுத்த வரையிலும் along the BC and DA. elemental length பொறுத்த வரை it is perpendicular to the magnetic field. அப்ப perpendicular to the magnetic field னா along the axis of the solenoid வந்து theta equal to 90 degree. அப்ப theta equal to 90 degree நம்ம எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்னா BC elemental length பொறுத்த வரையில் another one is the DA. அப்ப இது ரெண்டுலயும் நமக்கு வந்து it is perpendicular-ஆ இருக்கு. இந்த டைரக்ஷன்ல magnetic field இருக்கு. நம்ம எடுக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் perpendicular theta equal to 90 degree. அப்ப இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் நம்ம கொடுத்தோம்னா என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா that is the integral of B to C, B vector dot dl vector வந்து நம்ம magnitudeல எழுதும்போது B to C, B dl cos theta. So theta க்கு போது 90 degree கொடுக்கும்போது cos 90 it is 0. So total 0 ஆயிரும். B to C ஆ இருந்தாலும் சரி integral D to A B dl cos 90 degree தான். அப்ப again it is 0. அப்ப இந்த ரெண்டு டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ரெண்டு டேர்ம் நம்ம வந்து it is 0. So another term எங்க இருக்குன்னா C to D. C to D பொறுத்த வரையில் it is outside of the solenoid. outside பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லி இருந்தோம்னா neglected னு சொல்லி இருந்தோம். it is 0. So அப்ப இந்த 3 elemental length பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு சொல்லிரலாம்னா it is 0 integral. அப்ப ஃபைனலா நம்ம எதை மட்டும் எடுக்கிறோம்னா
இன்டெக்ரல் ஆஃப் a to b மட்டும். அப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் a to bங்கிறது என்ன வரும்னா b வெக்டர் டாட் dl வெக்டர். அப்போ b வெக்டர் டாட் dl வெக்டர் பொறுத்தவரையிலும் along the axis or along the direction of the magnetic field அப்போ cos 0ன்னு எடுக்கலாம். அப்போ இன்டெக்ரல் ஆஃப் b வெக்டர் பொறுத்தவரையிலும் it is a uniform, so we can take out from the integral. அப்போ dl cos 0 degree it is equal to b dl, that means a to b. ஏன்னா cos 0 வேல்யூ 1. அப்போ இந்த dl லென்த்தை பொறுத்தவரை நம்ம எங்கே எடுக்கலாம்னா இந்த ஆம்பியர் அண்ட் லூப்பில் எடுக்கலாம். அப்போ ஆம்பியர் அண்ட் லூப்போட லென்த் நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்னா h. பட் லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டை பொறுத்தவரையிலும் எல்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ ஆர்பிட்டரரி ஆம்பியர் அண்ட் லூப் கன்சிடர் பண்ணும்போது we are taking the length of the solenoid. அப்போ finally we get the answer, that is the integral of closed integral cos 0 வேல்யூ 1ங்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா b integral of dl கிடைக்கும். இந்த எலிமெண்டல் லென்த்தை நம்ம இன்டெகிரல் பண்ணும்போது லென்த் ஆஃப் த லூப்புங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா தட் இது ஹெச்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் இங்கே வந்து சொலினாய்டு லென்த்துங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா எல்னு எடுத்திருப்போம். அப்போ தட் இது ஆர்பிட்டரரி கன்சிடர் த ஆம்பியர் அண்ட் லூப் என்னன்னா லென்த் ஆஃப் த சொலினாய்டு. அப்போ டோட்டலாக இந்த இன்டெகிரல் ஆஃப் டிஎலுக்கு போது நம்ம எதை கொண்டுட்டு வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லுங்கிறது கொண்டுட்டு வரலாம். அப்போ தட் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்னா பி எல்லுன்னு கிடைக்கும். அப்போ தட் ஐ கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த சொலினாய்ட் நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸுங்கிறது என்னென்னு யூஸ் பண்ணும்போது தட் இன்டெகிரல் ஆஃப் ஏ டு பி வெக்டர் dl வெக்டர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா பிஎல்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நமக்கு ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் கொண்டுட்டு வரும்போது தட் மீன்ஸ் மியூ நாட் ஐன்னு கொண்டுட்டு வரும். அப்போ என் நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸில் வந்து கரண்ட் கேரிங் பொறுத்த வரையில் ஐன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கொடுக்குறோம்னா பி எல் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ. அப்போ இதை பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்னா மியூ நாட் என்ஐங்கும் போது நமக்கு என்ன வேணும்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணும். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பியை பொறுத்த வரையிலும் மியூ நாட் என்ஐ பை எல். இப்போ நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்துங்கிறது என்னன்னு எடுக்கலாம்னா ஸ்மால் என்னன்னு எடுக்கலாம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்துங்கிறது என் பை எல். அப்போ என்னங்கிறதுக்கு பதில் நம்ம எதை கொண்டுட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்மால் என் எல். அப்போ என் ஈக்குவல் டு என் எல் நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்துங்கிறது சொல்கிறது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை மேலே கொண்டுட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்எல் ஐ பை எல். அப்போ எல் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த கரண்ட் கேரிங் சொலினாய்டு பொறுத்த வரையில் என்ன கிடைக்கும்னா மியூ நாட் என் ஐ. அப்போ மியூ நாட்டுங்கிறது இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. நமக்கு தெரியும் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். என்ன பொறுத்தவரையில் நம்பர் ஆஃப் த டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். அப்போ நமக்கு டோட்டலாகவே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசர் இன் ஏ கரண்ட் கேரிங் சொலினாய்டை பொறுத்த வரையிலும் இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நவ் வி ஆர் யூசிங் த எனி ஒன் ஆஃப் த மீடியம் மீன்ஸ் தட் இஸ் பி ஈக்குவல் டு மியூ என்ஐன்னு எழுதலாம். அப்போ மியூவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் மியூ ஆர் பர்மியபிலிட்டி ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஃபைனலாக வி கேன் கெட் த ஆன்சர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரையிலும் மியூ நாட் மியூ ஆர் என் ஐ. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த கரண்ட் கேரிங் சொலினாய்டு. அப்போ இந்த ஆன்சரை பொறுத்த வரையிலும் இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 மார்க் கொஸ்டின். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பொறுத்த வரையிலும் சொலினாய்டில் மியூ நாட் என்ஐ. சப்போஸ் யூசர் இன் ஏ மீடியமாக இருந்ததுன்னா மியூனை கொண்டுட்டு வருவோம். அப்போ அதுக்கு பதில் மியூ நாட் மியூ ஆர் என்ஐங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.